ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਣ੍ਹਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार किरपा रहमत दे नाल, सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश दे नाल अज संगरांद का महीना प्रारंभ होया है। अज संगरांद का महीना जिथे आरंभ होया है, उत्थे नाल ही गुरमत अनुसार सिख पंथ का नवा साल भी प्रारंभ होया है। सतगुरु साहिब जी की बख्शिश दे नाल अज चेत दे महीने की प्रारंभता हुई है, जिसनूं चेतर भी कहा जाता है। गुरमत के अनुसार सतगुरु पातशाह जी की पवित्र गुरबाणी दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच 2 12माह सतगुरु जी ने उचारण कीतियां हैं। एक तुखारी राग दे विच धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पवित्र मुखारबिंद तो उचारण की हुई है, अते दूसरी 12माह शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन पवित्र मुखारबिंद तो उचारण की हुई है, जिसका पाठ आप जियां ने मूल रूप में हुणे सरवण किया है। क्योंकि अज चेत का महीना प्रारंभ होया है, नाल ही सिख पंथ का नवा साल प्रारंभ होया है। आरंभता दे विच आप सब संगतां नूं चेत महीने की प्रारंभता दियां अते सिख पंथ के नवे साल दियां लख लख मुबारकां। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कृपा करन, सानू सारियां नूं ये जिहड़ा नवा साल चढ़िया है, इस दे विच जो उपदेश गुरु साहिब जी ने 12 महीनों के रूप में पवित्र गुरबाणी के अनुसार सानू बख्शिश किया है, वो साडे हिरदियां विच वसे अते उन्हां दे अनुसार ही असीं चल सकीए। सतगुरु साहिब जी की पवित्र गुरबाणी सानू बार बार उपदेश करती है कि परिपूर्ण परमात्मा तो विछड़े हुए जीव, उस मालक दे नालों टुटे हुए जीव, परमात्मा वाहिगुरु ने तैनूं ये अवसर दिता है, ये मौका दिता है कि तू अपने सतगुरु के चरनां नाल जुड़ के उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु मालक दे विच लीन हो सके, उस मालक के चरनां तक पहुँच सके। गुरु अर्जन देव महाराज जी वालों बख्शिश किए हुए पावन पवित्र इस महीने की विचार के नाल असीं जुड़ना करिए। सतगुरु साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी बख्शिश करते हैं कि मनुख अपनी किरत दे करके परमात्मा दे नालों टुटिया, और ये सच है साध संगत जी। मनुख अपनी किरत दे करके, अपने कीते हुए कर्मां दे करके परमात्मा वाहिगुरु दे नालों टुट जाता है, पर अपने कर्मां दे नालों परमात्मा दे नाल जुड़ नहीं सकता। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मिलो राम। अपनी किरत दे नाल जुड़ के परमात्मा वाहिगुरु नालों टुट जाता है, पर अपनी किरत दे नाल जुड़ के परिपूर्ण परमात्मा के नाल दोबारा जुड़ नहीं सकता। फिर सतगुरु जी आप जी के चरणों के नाल जुड़िए कवें, तो महाराज जी कहते हैं कर किरपा मिलो राम। जदों जुड़न की गल आई तो फिर मालक सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कृपा की। सतगुरु जी बख्शिश करते कहन लगे, मनुख तू अपने कर्मां दे करके परमात्मा दे नालों टुट गया, पर जे जुड़ेगा तो उसकी किरपा दे नाल, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪा तो बिना तू परमात्मा के चरणों नाल जुड़ नहीं सकता। गुरु नानक देव महाराज जी ने जिहड़ा सानू सिद्धांत बख्शिश किया है, किरत करो नाम जपो ते वंड के छको। जे सिर्फ किरत परमात्मा के नाल जोड़ सकती तो महाराज जी ने सिर्फ किरत का ही सिद्धांत बख्शिश करना सी, पर पातशाह जी ने बख्शिश की किरत करो। किरत तो करनी ही है, कर्म तो करना ही है। महाराज जी दे पवित्र गुरबाणी दे विच वचन भी आउंदे हन, किरत विरत कर धर्म की। किरत भी ऐसी करनी कि वह धर्म के अनुसार होवे,
ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਸਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਜੀਵ, ਅੱਜ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਣਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ, ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਘਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਲਿਹੂ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੂ। ਹੇ ਮਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋ ਧਣੀ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੁੱਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ? ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਸਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਨਾ। ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸਹੇ ਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸਹੇ ਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਲ, ਥਲ, ਮਹੀਲ, ਧਰਤੀ ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਪੂਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ, ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਿਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕ ਗਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ, ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ
ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿਆਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਏ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜੋੜਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਧੁੰਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।